Okay, children, let's look at the lesson tangents. First, let's learn what a tangent is. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මොකද්ද මේ tangent එකක් කියන්නේ කියලා. Right? Okay, when you take a circle like this, when you consider a circle like this, if you draw a straight line that touches the circle at only one point, that is called a tangent. අපි circle එකක එක point එකකදී touch වෙන විදිහට straight line එකක් ඇඳුවොත් අපි ඒකට කියනවා tangent එකක් කියලා. සිංහලෙන් කියනවා ස්පර්ශකයක් කියලා. Right? Then a straight line which has only one common point with a circle is called a tangent of that circle. Right? ඒ කියන්නේ මේ point එක straight line එකටයි circle එකටයි දෙකටම පොදු point එකක් වෙනවා. හරියටම එක point එකයි පොදු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඒකට කියනවා tangent එකක් කියලා. And that common point, ඒ touch වෙන තැන තියෙන point එකට අපි කියනවා tangential point කියලා. That common point is called the tangential point. Then we have a theorem and the converse that regards the tangent to the circle, right? There are two theorems that we will look at, the theorem and the converse theorem relevant to these tangents. Then there are more things that we will discuss later. First, let's look at this theorem. The straight line drawn through a point on a circle and the perpendicular to the radius through the point of contact is a tangent to the circle. Right? බලන්න, a straight line drawn through the point on a circle and perpendicular to the radius through the point of contact is a tangent to the circle. බලන්න අපි straight line එකක් ඇඳුවොත් circle එකක තියෙන point එකක් හරහා යන විදියට and it has to be perpendicular to the radius. Radius එකට perpendicular වෙන්නත් ඕන. In that case, it is a tangent to the circle. බලන්න අපි circle එකක් අරගෙන circle එකේ point එකක් හරහා straight line එකක් අඳිනවා. කොහොමද? මෙන්න මේ radius එකට perpendicular වෙන විදියට. මේ A point එකයි center එකයි ආ කරලා ඇඳ radius එකට perpendicular වෙන විදියට මෙතනින් straight line එකක් අඳිනවා. එහෙම ඇඳොත් මේ ඇඳගත්ත straight line එක tangent එකක් වෙනවා. Right? In other words, if OA is perpendicular to BC, then BC is a tangent to the circle. බලන්න එතකොට කොහොමද අපි tangent එකක් ඇඳගන්න ලේසිම ක්‍රමය? අපිට අවශ්‍ය point එක තෝරාගෙන center එකයි point එකයි ආ කරලා radius එකක් ඇඳලා ඒ radius එකට perpendicular වෙන විදිහට tangent එකක් අපි straight line එකක් ඇඳගන්නවා. එතකොට ඒක tangent එකක් වෙනවා. Right? අපිට construction එකක් කරන්න කිව්වොත් ඒත් ඔය ක්‍රමය තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අපිට කිව්වොත් මේ point එක හරහා යන විදිහට tangent එකක් construct කරන්න කියලා අපි මොකද කරන්නේ? එතෙන්ට ඒ point එක යා කරලා center එක යා කරලා radius එකක් ඇඳලා radius එකට අපි අඳිනවා perpendicular line එක. එතකොට ඒක tangent එකක් වෙනවා. අපි ඔක construction lesson එකේදී බලලා තියෙනවා. Right. Okay. Then we are going to look at the converse of this theorem. අපි දැන් මේකේ converse එක බලමු. Converse of the theorem, it says the tangent through a point on a circle is perpendicular to the radius drawn to the point of contact. බලන්න අපි circle එකක tangent එකක් ගත්තොත් ඒක ඒ tangential point එකේදී අඳින radius එකට perpendicular වෙනවා කියනවා. අර කලින් එකේ අනිත් පැත්ත. අපි කලින් එකේ කිව්වේ tangent එකක් ඇඳ ගන්න ඕනේ නම් අපිට අදාළ point එකට යා කරලා ඇඳගත්ත radius එකට perpendicular line එකක් අදින්න. එතකොට ඒක tangent එකක් වෙනවා. දැන් මේකද කියන්නේ tangent එකක් තියෙනවා නම් ඒ tangent එකේ tangential point එකත් එක්ක ඇඳෙන radius එක tangent එකට perpendicular වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට බලන්න, if BC is a tangent to the circle, then OA is perpendicular to BC. ඒ කියන්නේ මෙතන angle එක right angle එකක් වෙනවා. Right. Then let's look at a question from the exercise. In each circle given below, the center is O and AB is the tangent drawn to the circle through point C. Find the value of each algebraic symbol based on the data in the figure. බලන්න මේ figures වල O කියන්නේ center එක,
ඒ වගේම AB කියන්නේ tangent එකක්. tangential point එක C කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේ algebraic symbols වලින් දීලා තියෙන කෝණවල අගය හොයන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න ළමයි. මෙතන මෙයා tangent එකක් වෙනවා නම් මෙන්න මේ angle එක right angle එකක් වෙනවා. එතකොට බලන්න using sum of interior angles of a triangle we can find the value of x. Right? එතකොට බලන්න x plus 90 plus 30 180. Simplify and subtract. Then you will get x equals 60. Value of x is 60. Let's look at another one. Again, look at this. O is the center, AB is a tangent at the point C. Right? Then we have to find A, B, C, all of these angles. Also, here, notice that these two lines, මෙන්න මේ line segment එකයි මෙන්න මේ line segment එකයි දෙකම radius දෙකක් එකම circle එකේ. අපි කියනවා radii of the same circle කියලා. Right? එහෙනම් A straight line segments දෙක දිගින් සමාන වෙනවා. ඒ නිසා මේ ත්‍රිකෝණය isosceles triangle එකක් වෙනවා. isosceles triangle එකක් වෙනවා නම් මෙන්න මේ කෝණ දෙක දිගින් සමාන විශාලත්වයෙන් සමාන වෙනවා. They are equal in magnitude. කියන්නේ A සහ B විශාලත්වයෙන් සමානයි. එහෙනම් අපිට A point එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. right? ඒ වගේම මේ AB කියන එක tangent එකක් වෙන නිසා OC AB perpendicular වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මෙතන තියෙන angle එක right angle එකක් වෙනවා. right? ඒකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට ගාන හදන්න. Then here C plus 90 plus 30 is 180 degrees. බලන්න හොඳට මේ කෝණය අංශක 90යි මේ කෝණය 30යි මේ කෝණය C. එතකොට sum of interior angles of a triangle පාවිච්චි කරලා මෙහෙම ලියා ගන්න පුළුවන්. Then simplify this and subtract. You get C equals 60 degrees. හරි. දැන් අපි C හොයලා ඉවරයි. දැන් අපි A B හොයා ගන්න ඕන. right. එතකොට බලන්න A is equal to B. එහෙනම් අපිට A point එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි A plus B plus 30 කියන එක වෙනුවට A plus 30 කියලා ලියාගමු. මොකද A හා B සමාන නිසා. එතකොට you can simplify this. 2A plus 30 equals 180 degrees. Subtract, then divide. You get A equals 75. We also know that A and B are equal in magnitude. Therefore, B is also 75 degrees. Let's look at another question. Look at this figure. Again, just like in the previous figure, look at this. These two lines are radii of the same circle. එහෙනම් මෙයා x නම් මේ කෝණයත් x වෙනවා because this is an isosceles triangle. එහෙනම් අපි මේක x කියලා ගමු. ඒ වගේම AB කියන එක tangent එකක් වෙන නිසා OC AB ට perpendicular වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ angle එක right angle එකක් වෙනවා. right? okay. ඒ point එකත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි පළවෙනියට ගමු sum of interior angles of this triangle. එතකොට අපිට එනවා x plus 100 is 180 degrees. Simplify, subtract, then divide. You will get x equals 40 degrees. Now since here this angle is OCB angle is a right angle, therefore x plus y would be 90 degrees. Then since we know that x is 40 degrees, we can subtract and get the value of y. Right, let's look at another question. In the circle with center O in the figure, AB is the tangent to the circle through the point X. If the radius of the circle is 6 centimeters and YB is 4 centimeters, find the length of XB. Right, බලන්න. In the circle with center O, AB is a tangent to the circle through the point X. AB කියන එක tangent එකක් වෙනවලු X කියන point එකේදී. If the radius of the circle is 6 centimeters, circle එකේ radius එක 6 centimeters and YB is 4 centimeters, YB කියන කොටස 4 centimeters, find the length of XB කියලා කියනවා. right. දැන් ළමයි පළවෙනියටම කියනවා AB tangent එකක් වෙනවා කියලා OX point එකේදී. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම OXB angle එක right angle එකක් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට දීලා තියෙනවා radius of the circle is
6 centimeters කියලා. එහෙනම් OX length එකයි OY length එකයි දෙකම 6 centimeters වෙනවා. ඒ වගේම YB length එක 4 centimeters කියලාත් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඒක ලියාගමු. මේ දෙකම 6 centimeters වෙනවා. YB length එක 4 centimeters වෙනවා. දැන් බලන්න තමයි අපිට තියෙනවා right angle triangle එකක්. මේ side එක දන්නවා, මේ side එක දන්නවා. එහෙනම් අපිට XB side එක හොයන්න පුළුවන් මොකෙන්ද? Pythagoras theorem එකෙන්. Right? Okay. Then applying Pythagoras theorem to the triangle OXB, we can write OB squared is equal to OX squared plus XB squared. OB is 10 centimeters, OX is 6 centimeters, XB we don't know. Right, then take the squares, subtract, then you get XB is 36 square centimeters. Take the square root of both sides, then you get XB is plus or minus 6 centimeters, but XB is the length, therefore XB would be 6 centimeters. Now let's look at a different question. Proof එකක්. The tangent drawn to the circle with center O through the point B is AC. If OAB equals BOC, then show that AOB equals BCO. බලන්න අපිට දීලා තියෙනවා AB කියන එක tangent එකක් වෙනවලු B point එකේදී. ඒ වගේම OAB angle එක BOC angle එකට සමානයි කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක ලකුණු කරලා තියෙනවා. අපි පෙන්වන්න ඕනේ AOB angle එක. මෙන්න මේ angle එක BCO angle එකට සමාන බව පෙන්වන්න ඕන. මම මේ angles එක පේන්න රතු පාටින් යන්නේ. ඔයාලා එහෙම අඳින්න එපා. මොකද ඒක තමයි අපිට පෙන්වන්න තියෙන්නේ. Right? Okay. Then since AB is a tangent to the circle at B, this angle is a right angle. Also, this angle is also a right angle. Perpendicular වෙන නිසා දෙකම right angle වෙනවා. Right? We can use that fact to show that these two angles are equal. හරි. අපි ලියමු බලන්න proof එක. Data we have AC is a tangent drawn at B. AC කියන්නේ tangent එකක් කියලා තියෙනවා. Then OAB equals BOC කියලා දීලා තියෙනවා. Then we have to prove that AOB is equal to BCO. Right. එහෙනම් අපි ලියමු බලන්න proof එක. Since AC is a tangent drawn at B, OB is perpendicular to AC. Right? Then OBA equals OBC equals 90 degrees. දැන් මේක තමයි අපේ theorem එක. theorem එකෙන් කියන්නේ tangent එකක් නම් lines එක perpendicular වෙනවා කියලා. Right? Okay. Then we can use these values to find the to show the result. Right? What we are going to do is we are going to use sum of interior angles of a triangle. අපි මේ triangles දෙකට වෙන වෙනම sum of interior angles පාවිච්චි කරමු. Right? Then for the first triangle, OAB plus OBA plus AOB is 180 degrees. Sum of interior angles of a triangle. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේක substitute කරන්න. අපි දැන් දන්නවා OBA angle එක 90 degrees කියලා. ඒ නිසා අපිට ඒක substitute කරගන්න පුළුවන්. Right. එතකොට දැන් අපි sum of interior angles of a triangle apply කරලා හදාගත්තා equation එකක්. අපි ඒක තව උක්ත කරගමු. අපි අණුව අනිත් පැත්තට අරගෙන යමු. එතකොට අපිට එනවා OAB plus AOB 90 degrees කියලා. ඒ වගේම අපි මේකෙන් උක්ත කරගමු OAB කියන එක. මොකද අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා OAB BOC ට සමානයි කියලා. එහෙනම් අපි OAB උක්ත කරගමු. ඒ වගේම අපි ওই විදිහටම sum of interior angles of a triangle apply කරොත් OBC triangle එකට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් ওই විදිහටම BOC angle එකට formula එකක්. බලන්න BOC කියන්නේ මේ angle එක. BOC angle එක මේක නම් අංශක 90ක් තියෙනවා මෙතන. එතකොට 180න් අංශක 90යි. මේ angle එකයි අඩු කරපුවාම ඉතිරි වෙන්නේ BOC angle. එහෙනම් අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් BOC is 90 minus BCO කියලා. right? එතකොට බලන්න ළමයි මේ equations දෙකේ මේ side එකේ තියෙනවා OAB BOC. හැබැයි අපිට දීලා තියෙනවා OAB BOC සමානයි කියලා. එහෙනම් since OAB BOC සමාන වෙන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ equation එකේ අනිත් පැත්තත් සමාන වෙන්න ඕන. right? එහෙනම් අපි ලියන්න පුළුවන් therefore the other two sides are also equal.
right? Okay, අපි මේ erase කරමු. right. එතකොට ළමයි අපිට පුළුවන් මේකේ දෙපැත්තෙම අණුවක් අඩු කරලා දාන්න. දෙපැත්තෙම අණුවක් අඩු කරන්න. then this would cancel out. 90 to 90 cancel out. 90 to 90 cancels out. right? එතකොට අපිට ඉතිරි වෙනවා negative AOB equals negative BCO කියලා. එතකොට අපිට මේකේ negative එක අයින් කරන්න පුළුවන් දෙපැත්තම negative වලින් multiply කරන්න minus sign එකකින් multiply කරන්න එහෙම නැත්නම් -1 වලින් multiply කරන්න නැත්නම් දෙපැත්තම -1 වලින් divide කරනවා කියලා හිතන්න. එතකොට ඔක්කොම positive වෙනවා. Therefore AOB would be equal to BCO. ඔය විදිහට තමයි අපි proof එක කරන්නේ. Then let's look at another question. The tangents drawn to the circle with center O through the points A and B intersect at point C. Show that AOBC is a cyclic quadrilateral. බලන්න BC AC කියන straight lines දෙක tangents දෙකක් වෙනවලු මේ circle එකට. අපිට කියනවා AOBC කියන්නේ cyclic quadrilateral එකක් කියලා පෙන්නන්න කියලා. මේ circle එකේ cyclic quadrilateral එකක් නෙවෙයි, ඊට වඩා ලොකු එකක cyclic quadrilateral එකක් කියලා පෙන්වන්න කියලා කියනවා. right? බලන්න එතකොට ළමයි අපි දන්නවා cyclic quadrilateral එකක් කියලා පෙන්වන්න නම් opposite angles දෙකක් supplementary වෙනවා කියලා අපි පෙන්වන්න ඕන. right? හරි. බලමු කොහොමද අපි මේක කරන්නේ කියලා. මේ straight lines දෙකම tangents වෙනවා නිසා ළමයි මෙතනත් perpendicular වෙනවා, මෙතනත් perpendicular වෙනවා. එතකොට බලන්න මේ දෙන්න opposite angles දෙකක්. දෙන්න 90යි එකතුව ගත්තොත් 180යි. එතකොට opposite angles දෙකක් quadrilateral එක opposite angles දෙකක් supplementary වෙනවා කියන්නේ මේක cyclic quadrilateral එකක් වෙනවා. එහෙනම් අපි ඔක ලියමු බලන්න. එතකොට data AC and BC are tangents drawn at A and B respectively, that is given. Then we have to prove that AOBC is a cyclic quadrilateral. Let's prove this. Then since AC is a tangent drawn at A, OA is perpendicular to AC, therefore OAC is 90 degrees. Similarly, since BC is a tangent drawn at B, OB is perpendicular to BC, therefore OBC is 90 degrees. Then OAC plus OBC is 180 degrees. Then OAC and OBC are supplementary angles. Then since a pair of opposite angles in the quadrilateral AOBC is supplementary, AOBC is a cyclic quadrilateral. සරල proof එකක් ළමයි, ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. Next we will look at tangents drawn to a circle from an external point. ඒ කියන්නේ circle එකකට පිටින් තියෙන point එකක ඉඳලා අපිට tangents ගන්නාම කොයි විදිහටද එන්නේ බලමු. circle එකේ තියෙන point එකක් හරහා යන විදිහට අපිට අඳින්න පුළුවන් එක tangent එකක් නේද? හැබැයි අපි circle එකට පිටින් තියෙන point එකක් ගත්තොත් ඒ point එක හරහා යන විදිහට අපිට tangents දෙකක් අඳින්න පුළුවන් හැම වෙලෙම. right? බලන්න මෙන්න මේ විදිහට tangents දෙකක් අඳින්න පුළුවන්. From any external point, two tangents can be drawn to a circle. Right. එතකොට මේ විදිහට අඳපු tangents දෙකක පොඩි properties කීපයක් තියෙනවා. අපි ඒක theorem එකක් හැටියට බලනවා. Right? Theorem, if two tangents are drawn to a circle from an external point, then there are three parts. බලමු figure එකක්. Right? The two tangents are equal in length. එතකොට බලන්න මේ tangents දෙක AP, BP දෙන්න දිගින් සමානයිලු. Then the angle between the tangent is bisected by the straight line joining the external point to the circle, to the center. බලන්න angle between the tangents, right? Tangents එක අතර තියෙන මේ angle එක is bisected by දෙකට බෙදෙනවලු the straight line joining the external point and the center. O කියන්නේ center එක, external point එක P, OP රේඛාවෙන් මේ angle එක bisect වෙනවා. දෙකට බෙදෙනවා කියලා අපිට කියනවා. right. එතකොට ඔන්න ඒක තමයි දෙවෙනි කොටස. ඊළඟට තුන්වෙනි කොටස the tangents subtend equal angles at the center. බලන්න මේ tangent එකෙන් AP tangent එකෙන් හැදෙනවා AOP angle එක. ඊළඟට BP tangent එකෙන් හැදෙනවා BOP angle එක. මේ දෙන්න දිගින් විශාලත්වයෙන් සමානයි කියලා කියනවා. right? That is the theorem. right? ඒක තමයි theorem එකෙන් කියන්නේ. ඒතකොට බලන්න කොටස් තුනක් තියෙනවා.
පළවෙනි එක tangents දෙක දිගින් සමානයි. ඊළඟට මේ කෝණ දෙක සමානයි. ඊළඟට මේ කෝණ දෙක සමානයි. ඔන්න ඔය කොටස් තුනම තියෙනවා මේ theorem එකේ. එතකොට if AP and BP are tangents from the point P, then AP is equal to BP, then APO angle equals to OPB angle, then AOP angle equals to BOP angle. ඔය results සියල්ල අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගණන් හදන්න වගේම proofs වලට. right. then අපි බලමු මේ theorem එකේ proof එක. බලන්න මේක ඔයාලගේ පොතේ දීලා තියෙනවා. මම විස්තර කරන්න. අපිට පෙන්වන්න තියෙනවා කොටස් තුනක් පෙන්වන්න තියෙනවා. අපි දන්න එකම දේ තමයි AP BP කියන දෙක tangents දෙකක් වෙනවා කියන එක. right. ඒකයි අපි tangents ගැන කලින් theorem එකක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඕනම tangent එකක් tangential point එකේ ඇඳපු radius එකට perpendicular වෙනවා කියලා. right. අපි ඒක මෙතන පාවිච්චි කරනවා. OAP angle කියන්නේ මෙන්න මේ angle එක සහ OBP angle මෙන්න මේ angle එක. ඔය angles දෙක 90 degrees වෙනවා. right. ඒ දෙක 90 degrees වෙනවා because we have learned that in the previous part. අපි කලින් කොටසේ ඉගෙන ගත්තා ඕනම tangent එකක් tangential point එකේ අඳින radii එකට perpendicular වෙනවා. බලන්න tangents are perpendicular to the radii. එහෙනම් ওই දෙකම 90 degrees වෙනවා. එතකොට මේ දෙක 90 degrees වෙනවා කියන්නේ ළමයි POA and POB are right angle triangles. බලන්න POA triangle එකයි POB triangle එකයි right angle triangles වෙනවා. right. අපි ඊට පස්සේ කරන්නේ මෙන්න මේ triangles දෙක congruent කරනවා. බලන්න right angle triangles දෙකක් නිසා මේ triangles දෙකේ බලන්න OA OBට සමාන වෙනවා radii of the same circle. ඒ දෙක radius දෙකක් නිසා. ඒ වගේම OP is a common side. OP කියන්නේ පොදු පාදයක්. ඒතකොට බලන්න ඔයාලා බැලුවොත් මේ triangles දෙකේම hypotenuse එක වෙන්නේ OP. අපි පෙන්නුවා තව side එකක් සමානයි කියලා. OA OB සමානයි කියලා පෙන්නුවා. ඒතකොට බලන්න hypotenuse දෙක සමානයි, sides දෙකක් සමානයි. මේ දෙක right angle triangles නිසා මේ දෙන්න congruent වෙනවා hypotenuse side කියන case එක යටතේ. එතකොට අපි දන්නවා triangles එකක් congruent වුණාම එයාලගේ elements ඔක්කොම සමාන වෙනවා. sides and angles ඔක්කොම සමානයි. එහෙනම් බලන්න අපිට කියන්න පුළුවන් AP BP ට සමානයි කියලා. ඒ වගේම APO angle එක BPO angle එකට සමානයි කියලා. ඒ වගේම POA angle එක POB angle එකට සමානයි කියලා. අපි මෙන්න කියන්නේ corresponding elements of two congruent triangles. congruent වෙච්ච triangles දෙකක corresponding elements ඔක්කොම සමාන වෙනවා. එහෙනම් එක සැරේම අපිට results තුනම පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් බලමු අපි කොහොමද මේ theorem එක පාවිච්චි කරන්න කියලා ගණන් හදන්න. The tangents through the points A and C on the circle with center O in the figure meets at B. If the radius of the circle is 5 centimeters and AB is 12 centimeters, then find the perimeter of the quadrilateral ABCO. බලන්න මේ තියෙන්නේ external point එකකින් අදපු tangents දෙකක්. අපිට දීලා තියෙනවා OA 5යි AB 12යි කියලා. අපිට හොයන්න කියනවා මේ quadrilateral එකේ perimeter එක. එතකොට ළමයි අපි දන්නවා OA කියන්නේ radius එකක්. එහෙනම් OC OA ට සමාන වෙනවා. එහෙනම් මේකත් 5 cm වෙනවා. ඒ වගේම අපිට theorem එකෙන් කියනවා external point එකක ඉඳලා tangents දෙකක් ඇන්දොත් circle එකට ඒ tangents දෙක දිගින් සමාන වෙනවා කියලා. එහෙනම් AB 12යි නම් BC 12ක් වෙනවා. right. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මෙයාගේ perimeter එක හොයන්න. quadrilateral එකේ perimeter එක හොයන්න. AO 5 cm නම් AO OC ට සමාන නිසා OC 5 cm වෙනවා. ඒ වගේම AB 12 cm නම් AB BC ට සමාන නිසා BC 12 cm වෙනවා. එහෙනම් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් perimeter of ABCO is 5 plus 5 plus 12 plus 12 which is 34 centimeters. Now question එකක් බලමු අපි. The tangents drawn to the circle in the figure through the points B and C meet at A. If BAC is 70 degrees, find the magnitude of ABC. බලන්න
මේ තියෙන්නේ A කියන point එකේ ඉඳලා ඇඳපු tangents දෙකක්. ඊළඟට අපිට දීලා තියෙනවා මේ angle එක 70 degrees කියලා. අපිට හොයන්න කියනවා ABC angle එකේ magnitude එක. right. එතකොට ළමයි අපි දන්නවා දැන් theorem එකෙන් AB AC දිගින් සමාන වෙනවා කියලා. right. external point එකක ඉඳලා අඳින tangents දෙක දිගින් සමාන වෙනවා. එතකොට බලන්න ළමයි ABC triangle එක isosceles triangle එකක්. එහෙනම් AB AC ට සමාන වෙනවා. AB AC ට සමානයි කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ angles දෙක ABC angle එකයි ACB angle එකයි magnitude එකෙන් සමාන වෙනවා. එහෙනම් අපිට sum of interior angles triangle of a triangle පාවිච්චි කරලා ABC හොයන්න පුළුවන්. right. Then since AB is equal to AC, ABC and ACB angles are equal. reason ලියන්න ඕනේ නෑ ළමයි මේක proof එකක් නෙවෙයි නිසා. එහෙනම් අපිට ACB angle එක මෙයා වෙනුවට ABC ම ලියන්න පුළුවන්. අපි sum of interior angles පාවිච්චි කරමු. එතකොට ABC plus ACB plus BAC 180 degrees. BAC අපි දන්නවා 70 කියලා. මෙතන අපිට හොයන්න තියෙන්නේ ABC. එහෙනම් අපි ACB වෙනුවටත් ABC ලියාගමු. මොකද ඒ දෙන්න සමාන නිසා. right. එතකොට අපිට ABC plus ABC plus 70 degrees 180 degrees කියලා එනවා. simplify කරමු. subtract කරන්න. then divide both sides by 2. එතකොට අපිට එනවා ABC 55 degrees කියලා. right. look at the next question. මේක අපිට algebraic symbols දෙකම හොයන්න ඕන. xy බලමු අපි. the center of each of the circles shown below is O. the tangents drawn to the circle through the point A and C meet at B. Based on the given data, find the value represented by the algebraic symbols. right. බලන්න මේ circle එකේ center එක O ලු. AB BC කියන්නේ tangents දෙකක්ලු. එහෙනම් xy දෙකම අපිට හොයන්න කියලා කියනවා. එතකොට දැන් ළමයි අපි කලින් theorem එකේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා tangents දෙකක් ඕනම tangent එකක් අපි tangential point එකේදී radius එකට perpendicular වෙනවා. එහෙනම් මේ angles එක 90 degrees කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න අපිට xy හොයන්න තියෙනවා. මේ triangle එක අපි ගත්තොත් මේ angle එක 55යි, මේක 90යි, මේක y. එහෙනම් අපිට sum of interior angles of a triangle පාවිච්චි කරලා y හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බලන්න ළමයි මෙතන අපිට දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත theorem එකේ කියනවා tangents දෙකක් මේ විදිහට ඇඳාම මේ angles දෙක මෙතන center එක ගාව හැදෙන angles දෙක විශාලත්වයෙන් සමානයි කියලා. Tangents subtend equal angles at the center. එහෙනම් x සහ 55 ඉබේම සමාන වෙනවා. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් x is equal to 55 කියලා. ඊළඟට අපිට sum of interior angles of a triangle පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. y plus 90 plus 55 is 180 degrees. Simplify this, subtract, you get y equals 35. තව එකක් බලමු අපි. right. again two tangents from an external point. ඒකෙදිත් බලන්න ළමයි theorem එකේ අපිට කියලා තියෙනවා අපි tangents දෙකක් external point එකෙන් ඇඳාම ඒ tangents දෙක අතර හැදෙන කෝණය මේ OB line එකෙන් bisect වෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ angles දෙක B සහ 30 කියන angles දෙක විශාලත්වයෙන් සමාන වෙනවා. එහෙනම් අපිට කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් B equals 30 කියලා. ඊළඟට අපි දන්නවා tangent එක radius එකට perpendicular වෙනවා කියලා. එහෙනම් අපිට මේ දෙකම 90 degrees කියලා ගන්න පුළුවන්. ওই දෙකෙන් කොයි එක පාවිච්චි කරත් මේ triangle එක පාවිච්චි කරත් මේ triangle එක පාවිච්චි කරත් අපිට මේ angles දෙකෙන් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. right. දෙක වෙන වෙනම හොයලා ලියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එකක් හොයාගත්තොත් අපි හිතමු A හෙව්වා කියලා. A C ට සමාන වෙනවා. මොකද අපි අලුතෙන් ඉගෙන ගත්ත theorem එකේ කියනවා මේ center එක ගාව හැදෙන angles දෙක සමානයි. ඒ වගේම මේ angles දෙකත් සමානයි කියලා. right. එහෙනම් අපි එකක් හෙව්වහම ඇති. right. අපිට කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් B equals 30 කියලා. ඊළඟට sum of interior angles of a triangle පාවිච්චි කරමු අපි මේ ABO triangle එකට. එතකොට C plus 90 plus 30 180 degrees. simplify කරන්න, subtract කරන්න. එතකොට අපිට එනවා C equals 60 degrees කියලා. එතකොට theorem එකෙන් කියනවා C සහ A සමානයි කියලා. එහෙනම් A is also 60 degrees.
දැන් අපි බලමු proof question එකක්. O is the center of the circle shown in the figure. The tangents drawn to the circle through the points P and R meet at Q. If QR is equal to OR, show that PQRO is a square. Right? බලන්න Q කියන point එකකින් ඇඳපු tangents දෙක තමයි PQ, QR කියන්නේ. ඒ වගේම අපිට දීලා තියෙනවා QR OR ට සමානයි කියලා. අපිට පෙන්වන්න කියනවා PQRO කියන්නේ ස්ක්වයර් එකක් කියලා. එතකොට බලන්න ස්ක්වයර් එකක් කියලා පෙන්වන්න අපි දැන් මේකේ දීලා තියෙනවා adjacent sides දෙකක් සමානයි කියලා. එතකොට ස්ක්වයර් එකක් වෙන්න නම් sides හතරම සමාන වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අවම වශයෙන් adjacent sides දෙකක් සමානයි කියලා පෙන්වුවොත් quadrilateral එක ස්ක්වයර් එකක ඇති. හැබැයි ඒ එක්කම අපි පෙන්වන්න ඕන interior angles හතරම right angles වෙනවා කියලා. ඇත්තටම තුනක් පෙන්වුවා නම් ඉතුරු එක ඉබේම right angle වෙනවා. හැබැයි හතරම පෙන්වන්න පුළුවන් නම් ගැටලුවක් නැහැ. right. එතකොට අපි දැන් දන්නවා කෙලින්ම අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ දේ tangent එක radius එකට perpendicular නිසා මේ දෙන්න right angle කියලා කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි පෙන්වන්න ඕන මෙන්න මේ angles එක right angle වෙනවා කියලා. right. ඔය දෙක right angle කියලා පෙන්වනවා නම් හරි. ඒකට බලන්න අපිට දීලා තියෙනවා දත්තයක් මේ දෙන්න දිගින් සමානයි කියලා. එහෙනම් ළමයි ඒ දෙන්න දිගින් සමානයි කියන්නේ මේක isosceles triangle එකක්. එහෙනම් මේ angle එක මේ angle එකට සමානයි කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක 90ක් නිසා අපිට sum of interior angles of a triangle පාවිච්චි කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් මේ දෙකම 45යි 45යි වෙනවා කියලා. right? බලන්න හොඳට 45යි 45යි වෙන්නේ කොහමද? මෙයා 90යි නම් ඉතුරු දෙක සමානයි නම් 180න් 90ක් අඩු කරලා දෙකට බෙදුවාම 45යි 45යි එනවා. ඒ වගේම අපි අලුතෙන් ඉගෙන ගත්ත තියරම් එකෙන් කියලා තියෙනවා මේ ඇන්ගල් එක මේ ඇන්ගල් එකට සමානයි කියලා. එහෙනම් මෙයා 45යි නම් මේක 45යි නම් මේ කහ පාට ඇන්ගල් එකත් 45යි වෙනවා. ඒ වගේම තියරම් එකෙන් කියනවා මේ ඇන්ගල් එක මේ ඇන්ගල් එකට සමානයි කියලා. එහෙනම් මේ රතු පාට ඇන්ගල් එක 45යි නම් මේ නිල් පාට ඇන්ගල් එකත් 45ක් වෙනවා. ඔන්නෝමයි අපි පෙන්වන්නේ මේ angles දෙක අංශක 90ක් වෙනවා කියලා. right. එහෙනම් ලියමු අපි theorem එක proof එක ලියමු. data අපිට දීලා තියෙනවා PQ and QR are tangents drawn at P and R respectively. Then QR equals OR කියලා දීලා තියෙනවා. right. Then we have to show that PQRO is a square. අපි පෙන්වන්න ඕනේ PQRO square එකක් වෙනවා කියලා. right. වෙනම බලන්න අපි. Then since PQ and QR are tangents at P and R, QPO, QRO, both of them are right angles. මේ දෙන්නම right angles වෙනවා. බලන්න QPO angle එකයි QRO angle එකයි right angles වෙනවා. right. Then since QR equals to OR, we know that OQR equals to QOR. බලන්න මේ දෙන්න සමාන නිසා මේක isosceles triangle එකක් වෙනවා. ඒ නිසා OQR different color OQR angle is equal to QOR angle because they are angles opposite equal sides are equal. right. එහෙනම් sum of interior angles of a triangle පාවිච්චි කරමු අපි. බලන්න එතකොට OQR angle plus QOR angle plus QRO angle. බලන්න මෙන්න මේ triangle එකට sum of interior angles පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ අපි equals 180 degrees. එතකොට අපි දන්නවා QRO angle එක. බලන්න QRO angle එක 90 degrees කියලා අපි දන්නවා. ඒක අපිට substitute කරන්න පුළුවන්. right. එතකොට ඒ වගේම අපි දන්නවා මෙතන අපි දීලා තියෙනවා OQR angle එක QOR angle එකට සමානයි කියලා. එහෙනම් අපිට මේක දෙන්නම OQR කියලා හිතන්න පුළුවන්. එතකොට twice OQR කියලා ලියා ගන්න පුළුවන්. right. දැන් මේක අපි subject කරමු. OQR හොයාගමු. එතකොට අපිට එනවා 2OQR equals 180 minus 90. subtract කරන්න. then divide both sides by 2. you get OQR 45 degrees. දැන් අපිට එනවා OQR 45යි කියලා. හැබැයි අපි දන්නවා OQR 45යි නම් QOR කියන එකත් 45ක් වෙනවා. right. ඒ දෙන්න සමාන නිසා. right. දැන් අපි ඔන්න 45යි 45යි කියලා පෙන්නලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි
PQR POR 90යි කියලා පෙන්වන්න ඕන. right? හරි. දැන් අපි දන්න දේවල් ටික අපි දන්නවා මෙයා 45යි මෙයා 45යි කියලා. ඒ වගේම මේක 90යි මේක 90යි කියලාත් අපි දන්නවා. right? හරි. එතකොට අපි දැන් දන්නවා QOR angle එක QOP angle එකට සමාන වෙනවා. ඇයි ඒ theorem එකෙන් කියනවා tangents drawn from an external point subtend equal angles at the center. right? මේක අපේ theorem එකේ තුන්වෙනි කොටස. right? තුන්වෙනි කොටස. ඒකට එහෙනම් බලන්න මෙන්න මේ angles දෙක මම කොළ පාටින් ලකුණු කරන්නම්. මෙන්න මේ angles දෙක සමානයි කියලා අපි පෙන්වනවා. right? ඒ වගේම අපි දන්නවා QOP angle එක 45යි කියලා. මේක අපි කලින් පෙන්නුවා. එහෙනම් QOP angle එක 45යි නම් අපිට QOR angle එකත් 45යි වෙනවා. මේ දෙන්න සමාන නිසා. ඒකට මේ දෙන්නගේ එකතුව ගත්තොත් අපි 45 90ක් වෙනවා. බලන්න QOP QOR කියන්නේ මේ දෙකේ එකතුව කියන්නේ POR angle එක. එහෙනම් ඔන්න අපි පෙන්නවා POR 90යි කියලා. ඒ වගේම අපිට ගන්න පුළුවන් OQR. මෙන්න මේ angle එක මම නිල් පාටින් ලකුණු කරන්නම්. OQR angle එක OQP angle එකට සමානයි කියලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපේ අර අලුත් theorem එකේ දෙවෙනි කොටස. ඒක කියනවා angle between the tangent is bisected by the straight line joining the center and the external point. ඒක තමයි දෙවෙනි කොටස. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා වගේම අපිට ගන්න පුළුවන් මේ දෙකේ එකතුව ගන්නකොට අපි දැන් මේ දෙන්නත් සමාන නිසා බලන්න අපි හොයලා තියෙනවා මේකේ OQR angle එක 45යි කියලා. OQR angle එක OQP නෙවෙයි OQR වෙන්න ඕන. OQR angle එක අපි 45යි කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. එහෙනම් OQP angle එකත් 45ක් වෙනවා. එහෙනම් මේ දෙකේ එකතුව ගත්තාම අංශක 90ක් එනවා. ඒකට මේ දෙකේ එකතුව කියන්නේ ළමයි මේ දෙන්නගේ එකතුව කියන්නේ මෙන්න මේ angle එක. එතකොට PQR angle එකත් අංශක 90ක් වෙනවා. දැන් ඔන්න අපි එතකොට පෙන්නලා තියෙනවා මේ angles හතරම අංශක 90ක් වෙනවා කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. right? All of these are right angles. ඒ වගේම මේකේ දීලා තියෙනවා QR OR ට සමානයි කියලා දීලා තියෙනවා. right? හරි. එතකොට අපි දන්නවා OR PO ට සමාන වෙනවා radii of the same circle නිසා. ඒ වගේම QR PQ ට සමාන වෙනවා tangents are equal in length. අපි දන්නවා external point එකෙන් අඳපු tangent එකක් දිගින් සමාන වෙනවා. එහෙනම් ළමයි මේ sides හතරම දිගින් සමාන වෙනවා. ඒ වගේම අපි පෙන්නුවා interior angles හතරම 90 degrees වෙනවා කියලා. right? sides නම් ළමයි හතරම පෙන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි පෙන්වන්න පුළුවන් නිසා මම මෙතන පෙන්නුවා adjacent sides දෙකක් සමාන කියලා කිව්වත් ඇති. right? okay. then since all sides are equal in length and all angles are equal in magnitude and right angles, PQRO is a square. Right. Then let's look at the last part of the lesson, angles in the alternate segment. හරි. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු මොකද්ද මේ alternate segment කියන්නේ කියලා. අපි මේ විදිහට circle එකකට tangent එකක් ඇඳලා tangential point එකේදී මේ විදිහට chord එකක් ඇඳුවොත්. chord එකක් ඇඳාම circle එක කොටස් දෙකකට වෙන් වෙනවා. මේවට අපි කියනවා segments කියලා. මේ නිල් පාට කොටස segment එකක්, මේ කොටසත් segment එකක්. එතකොට ළමයි segments දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන එකක්, මේ තියෙන අනෙක් එක. right? එතකොට අපි මේ tangent එකත් එක්ක tangent එකයි chord එකයි අතර හැදෙන මේ කෝණය ගත්තොත් මේ කෝණයේ තියෙන පැත්ත නෙවෙයි අනිත් පැත්තේ තියෙන opposite side එකේ තියෙන segment එකට කියනවා මේකට කියනවා alternate segment කියලා. එතකොට මේ කෝණය ගත්තොත් මේ නිල් පාට එක තමයි alternate segment එක වෙන්නේ. අපි මේ කෝණය ගත්තොත් මේ කොටස තමයි alternate segment එක වෙන්නේ. right? ඔන්න විදිහටයි අපි alternate segment කියන එක හඳුන්වන්නේ. right. එතකොට අපි බලමු කොහොමද මේක ලියන්නේ කියලා. When a chord is drawn using the tangential point and another point on the circle, it divides the circle into two segments. බලන්න අපි tangential point එකයි circle එකේ වෙන ඕනම point එකක් වියා කරලා chord එකක් ඇඳාම circle එක දෙකකට කැඩෙනවා. segments දෙකකට කැඩෙනවා. Then the two angles formed between the chord
and the tangent, then two angles are formed between the chord and the tangent. බලන්න එම ඇඳාම angles දෙකක් හැදෙනවා. එකක් මේක අනික අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපි මේ අනිත් එකේ ඇඳලා තියෙන්නේ. එතකොට for each angle මේ එක angle එකට the segment in the opposite side is called the alternate segment. බලන්න අපි මේ angle එක consider කරොත් එහා පැත්තේ තියෙන alternate segment එක වෙනවා. මේ angle එක consider කරොත් මේ පැත්ත එක alternate segment වෙනවා. එතකොට අපි ගන්න angle එක අනුව alternate segment එක වෙනස් වෙනවා. Right. Then බලමු theorems related to angles in the alternate segment. බලන්න, look at the theorem. The angles which a tangent to a circle makes with a chord drawn from the point of contact are respectively equal to the angles in the alternate segments of the circle. බලන්න අපි circle එකක් අරගෙන මේ විදිහට tangent එකක් ඇඳලා tangential point එකේදී chord එකක් ඇඳුවොත් අපිට මම කිව්වා angles දෙකක් හැදෙනවා කියලා. අපි එක angle එකක් consider කරොත් මේ angle එක එහා පැත්තේ alternate segment එකේ හැදෙන angles වලට සමානයි කියලා කියනවා. ඔයාලට මතක ඇති angles in the same segment කියලා අපි කරා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ angles හඳින්නේ. එතකොට බලන්න මේ chord එකේ CD points එකේ ඉඳලා අපි අඳුවොත් මේ විදිහට angle එකක් අපි ගමු මේක x කියලා. එතකොට මේ angle එක CXD angle එක DCB angle එකට සමාන වෙනවා. තේරුණාද? බලන්න tangent එකක් උයි chord එකයි ඇඳහම ඒ දෙන්න අතර හැදෙන කෝණය එයාගේ alternate segment එකේ අපි අඳින කෝණ වලට සමාන වෙනවා. බලන්න මේ වගේ කෝණ ගොඩාක් අඳින්න පුළුවන් අපිට. එතකොට මේ CYD angle එක තව අඳින්න පුළුවන් මේ විදිහට CZD angle එක. බලන්න මේ alternate segment එකේ angles ගොඩාක් අඳින්න පුළුවන්. ඒ අඳින හැම angle එකක්ම මේ DCB angle එකට සමාන වෙනවා. right? ඔයාලා දන්නවා මේ angle සියල්ල විශාලත්වයෙන් සමානයි කියලා නේද? බලන්න මේ x y z angles තුනම විශාලත්වයෙන් සමානයි. ඒ ඔක්කොම මේ angle එකටත් සමාන වෙනවා. ඔය විදිහටම අපි අනික් angle එක ගත්තොත් මේ පැත්තේ obtuse angle එක ගත්තොත් alternate segment එක හැදෙන්නේ මේ පැත්තේ. එතකොට ඒ පැත්තටත් අපිට අඳින්න පුළුවන් මේ විදිහට angles ඒවත් සමාන වෙනවා. මේ angle එකට මේ angle සමාන වෙනවා. මෙතන ළමයි තව කෝණ අඳින්න පුළුවන්. ඉඩ මදි නිසා මම ඇඳලා පෙන්වුවේ නැත්තේ. එකයි මම ඇඳේ ඕන තරම් අඳින්න පුළුවන් මේ පැත්තටත් කෝණ. right? ඔන්න ඔය කෝණ සමාන වෙනවා. Now, according to the theorem, here DCB angle එකට මේ angles තුනම සමාන වෙනවා. CXD, CYD, CZD තුනම සමාන වෙනවා. අනිත් එකෙත් ඒ විදිහටම තමයි ACD angle. මේ ACD angle එකට CED angle එක සමාන වෙනවා. මෙතන තව angles අඳින්න පුළුවන්. මෙතනත් ඕන තරම් තව angles අඳින්න පුළුවන්. right? ඔකට තමයි අපි කියන්නේ angles in the alternate segment කියලා. right. දැන් බලමු අපි මේක කොහොමද question එකට පාවිච්චි කරන්න කියලා. බලන්න, in each of the following figures AB is the tangent to the circle drawn through the point X. Find the values represented by the algebraic symbols. එතකොට බලන්න x කියන එක tangential point එකක්, xc කියන්නේ chord එකක්. ඒ දෙන්න අතර හැදෙන කෝණය අංශක 40. එතකොට මේ කෝණයට අදාළ alternate segment එක තියෙන්නේ මේ පැත්ත. right? කෝණය තියෙන පැත්ත නෙවෙයි අනිත් පැත්තේ තියෙන එක තමයි alternate segment එක. එතකොට ඒ alternate segment එකේ තියෙන angle එක x. අපිට දැන් theorem එකෙන් කියන්නේ x කියන එක 40ට සමානයි කියලා. එහෙනම් අපිට කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් x is 40 degrees. තව එකක් බලමු. Look at this one. Right. Again, AB is a tangent. AB කියන්නේ tangent එකක් point x එකේදී. එතකොට බලන්න ළමයි මේකේ chords දෙකක් ඇඳලා තියෙනවා. x වල ඉඳලා xd ඇඳලා තියෙනවා, xc ඇඳලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි වෙන වෙනම බලමු ඔය දෙක. අපි xd chord එක ගත්තොත් එයත් එක්ක tangent එක හදන කෝණය මෙන්න මේක. එතකොට එයාගේ alternate segment එක වෙන්නේ මෙන්න මේ side එක. alternate segment එක වෙන්නේ මේ side එක. එතකොට ඒ alternate segment එකේ තියෙන angle එක වෙන්නේ මෙන්න මේ angle එක. එහෙනම් B angle. එහෙනම් B සමාන වෙනවා 55 degrees කියන angle එකට. right? හරි. ඔය විදිහටම අනිත් පැත්තෙන් අපිට බලන්න පුළුවන් CX chord එක ගත්තොත්
CX කෝඩ් එක AB එක හදන කෝණය මේක. එතකොට එයාගේ alternate segment එක වෙන්නේ මෙන්න මේක. එහෙනම් ඒ කෝඩ් එකේ ඉඳලා alternate segment එකට ඇඳෙන angle එක මෙන්න මේ angle එක. එහෙනම් A කියන කෝණය සමාන වෙනවා 35ට. right? හරි. ඔන්නෝමයි අපි බලන්න එකම figure එකේ codes කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. right? එහෙනම් A is 35, B is 55. right. තව එකක් බලමු අපි. මේකෙත් බලන්න code මෙතන code එකක් ඇඳලා තියෙනවා. this one, right? CX code එක. එතකොට CX code එකයි tangent එකයි අතර කෝණය B. එතකොට alternate segment එක වෙන්නේ මේ segment එක. නේද? එතකොට alternate segment එකේ වලට පේනවා ඇති there are two angles. බලන්න මෙන්න මෙතන A angle එක තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන 45 angle එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔය angles දෙකම B කියන එකට සමාන වෙනවා. එහෙනම් අපිට ඉස්සෙල්ලාම B ලියා ගන්න පුළුවන්. B සමාන වෙනවා 45ට. ඒ වගේම AB දෙකත් සමාන වෙනවා. ඒ නිසා A කියන එකත් 45ක් වෙනවා. බලන්න මේ angle එක මේ angle එකට සමානයි. ඒ නිසා B 45ක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ angle එක මේ angle එකටත් සමානයි. ඒ නිසා AB සමාන වෙනවා. එහෙනම් A කියන එකත් 45ක් වෙනවා. තව question එකක් බලමු අපි. මෙතන බලන්න හොඳට. මෙතන තියෙනවා code එකක්. code එක වෙන්නේ DX code එක. එතකොට DX code එකයි tangent එකයි අතර හදන කෝණ අපි දන්නවා දෙකක් තියෙනවා. මේ කෝණය දීලා නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ කෝණය කොටස් දෙකකට දීලා තියෙනවා. right? එහෙනම් අපි මේ කෝණය අමතක කරමු. ඒකෙන් වැඩක් නැහැ නේද? එතකොට මේ කෝණයේ alternate segment එක වෙන්නේ මෙන්න මේ side එක. එතකොට ඔය side එකේ තියෙන්නේ angle එක බලන්න x. නේද? ඒ side එකේ තියෙන angle එක x. එහෙනම් x සමාන වෙනවා මේ සම්පූර්ණ කෝණයට. එහෙනම් කොටස් දෙකකට තියෙන හැබැයි එකතු කරලා ගන්න පුළුවන් අපිට x equals 50 plus 60 110 කියලා ලියා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ළමයි මේකේ බලන්න තව විශේෂයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ quadrilateral එක. මේ quadrilateral එක DEXC කියන්නේ cyclic quadrilateral එකක්. right? ඒ නිසා x y දෙක supplementary වෙනවා. cyclic quadrilateral එක opposite angles are supplementary. එහෙනම් x plus y 180 degrees වෙනවා. x 110 subtract කරන්න. එතකොට y equals 70 කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. right. Now let's look at a proof question. අපි බලමු proof කරන එක. PQ is a tangent to the circle through A. PQ කියන්නේ tangent එකක්ලු. AC equals AB. ලකුණු කරලා තියෙනවා AC AB ට සමානයි කියලා. Then we have to show that CAP angle. බලමු CAP කියන්නේ මොකද්ද කියලා. CAP angle is equal to BAQ angle. BAQ කියන්නේ මේක. මේ දෙන්න සමානයි කියලා පෙන්වන්න කියනවා. ආයෙ පෙන්වන්න කියනවා PQ CB ට parallel කියලා. PQ CB ට parallel කියලා පෙන්වන්න කියලා කියනවා. right? හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. බලන්න මෙතන අපි දැන් දන්නවා මේ දෙන්න සමානයි නේද? AC AB සමානයි. එහෙනම් මෙන්න මේ angle දෙක. ඒ පාට පේන්නේ නේද? right. එහෙනම් මෙන්න මේ angle දෙක ACB and ABC සමාන වෙනවා. ඇයි ඒ isosceles triangle එකක් නිසා. ඒ වගේම දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම CAP angle එක ගත්තොත් CAP angle එක බලන්න chord එකකුයි tangent එකයි අතර කෝණයක්. ඒක එයාගේ alternate segment එක වෙන්නේ මෙන්න මේ segment එක. ඒතකොට alternate segment එකේ එයාගේ කෝණයක් තියෙනවා. මොකද්ද? මෙන්න මේ කෝණය. ABC කෝණය. එතකොට මේ දෙන්න සමාන වෙනවා. ඒ වගේම අපි අනිත් පැත්තට ගත්තොත් එහෙම අපි ගත්තොත් මේ කෝණය ABQ කෝණය ඒකත් chord එකකුයි tangent එකයි අතර හැදෙන කෝණයක්. එයාගේ alternate segment එක වෙන්නේ මේ කොටස. එයාගේ alternate segment එක වෙන්නේ මේ කොටස. එහෙනම් ඒකේ තියෙනවා එයාගේ angle එකක්. ඒක මෙන්න මේ angle. එතකොට බලන්න මෙයා මෙයාට සමානයි. මෙයා මෙයාට සමානයි. ඒ වගේම මේ දෙන්නත් සමානයි. එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම මේ කෝණ හතරම සමාන වෙනවා. right? හරි. ඔය විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟට අපිට පෙන්වන්න තියෙනවා PQ CB ට parallel කියලා.
එතකොට ළමයි දැන් අපි පෙන්වුවා මේ කෝණ හතරම සමානයි කියලා. කෝණ හතරම සමානයි නම් අපිට ඕන පෙයා එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි මේ පෙයා එක ගමු. alternate angles දෙකක් සමාන වෙනවා. ඒ නිසා මේක parallel වෙනවා කියලා ලියන්න පුළුවන්. right. ඔය ටික ලියමු අපි බලන්න. එතකොට data අපිට දීලා තියෙනවා PQ is a tangent to the circle through A and AC equal AB කියලා දීලා තියෙනවා. then proof එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. දෙකම ලියාගමු අපි. එහෙනම් පළවෙනි කොටස බලමු අපි. පළවෙනි කොටසේ බලන්න CAP equals CBA. CAP කියන්නේ මේ ඇන්ගල් එක CBA ට සමාන වෙනවා. හේතුව අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත තියරම් එක. ඒ වගේම BAQ ඇන්ගල් එක සමාන වෙනවා මෙන්න මේ ඇන්ගල් එකට. BCA ඇන්ගල් එක alternate segment එකේ angles නිසා. දෙකම මම එකපාර ලිව්වා. ඒතකොට reason එක සැරේ ලියන්න පුළුවන්. right? බලන්න the angle which a tangent makes with a chord at the tangential point is equal to the angles in the alternate segment. බලන්න chord එකක් tangent එකත් එක්ක හදන කෝණය alternate එකේ segment එකේ තියෙන කෝණ වලට සමානයි කියන එක කියන්නේ. මේක පාඩම් කරගන්න. The angle which a tangent makes with a chord at the tangential point is equal to the angles in the alternate segment. හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔය මම ලකුණු කරපුව කෝණ දෙක සමාන වෙනවා. right? වෙන පාටකින් දාන්නම් මම. මේ දෙන්න සමාන වෙනවා. ඒ වගේම මේ දෙන්න සමාන වෙනවා. right. එතකොට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් අපි දැන් තව දෙයක් දන්නවා. AC AB ට සමානයි කියලා. ඒක දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි දන්නවා CBA BCA ට සමාන වෙනවා. බලන්න CBA BCA කියන්නේ මොනවද කියලා? CBA කියන්නේ මේ ඇන්ගල් එක. BCA කියන්නේ මේ ඇන්ගල් එක. මේ දෙන්න සමාන වෙනවා. right? ඇයි ඒ isosceles triangle එක නිසා. Angles opposite equal sides are equal. එහෙනම් බලන්න ළමයි. එතකොට මෙයා මෙයාට සමානයි. එයා මෙයාට සමානයි. එයා මෙයාට සමානයි. නේද? ඔන්න ඔහොම වටයක් යනවා. එතකොට ළමයි මේ කෝණ හතරම සමාන වෙනවා. කෝණ හතරම සමානයි. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් CAP BAQ ට සමානයි කියලා. බලන්න මෙන්න මේ අපි prove කරපු එකේ CBA BCA ට සමානයි කියලා තමයි අපි මෙතන පෙන්වන්නේ. මේ right hand side එක සමානයි. එහෙනම් left hand side එකත් අනිවාර්යෙන් සමාන වෙනවා. right? හරි. එතකොට ඔන්න පළවෙනි කොටස හරි. අපි දෙවෙනි කොටස පෙන්වන්න ඕන. ඒකට අපි alternate angles පාවිච්චි කරමු. right. දැන් අපි පෙන්වන්නේ මේ කෝණ හතරම සමානයි කියලා. නේද? කෝණ හතරම සමානයි කියලා පෙන්වුවා. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි කොටසේ බලන්න CAP angle එක CBA angle එකට සමාන වෙනවා. අපි ඒක කලින් පෙන්වුවා. right? බලන්න CBA angle එකට සමාන වෙනවා. CBA මේක එක අපි කලිනුත් කියලා තියෙනවා. හැබැයි මම reason එක ලිව්වා. කලිනුත් කියලා තියෙනවා. ඒක alternate segment එකේ angles නිසා. ඒ වගේම CBA BCA ට සමාන වෙනවා. CBA angle එක BCA ට සමාන වෙනවා. ඒක අපි කලින් පෙන්නනවා prove කරා. එහෙනම් බලන්න ළමයි CAP angle එක CBA ට සමානයි. CBA BCA ට සමානයි. එහෙනම් මේ දෙන්නත් සමාන වෙන්න ඕන. right? අනිවාර්යෙන් මේ දෙන්නත් සමාන වෙනවා. එහෙනම් අපි දෙනවා therefore CAP BCA ට සමාන වෙනවා කියලා. බලන්න එතකොට CAP BCA කියන්නේ මොනවද කියලා? CAP කියන්නේ මේ ඇන්ගල් එක, BCA කියන්නේ මේ ඇන්ගල් එක. එහෙනම් alternate angles දෙකක් සමාන වෙනවා. Since a pair of alternate angles are equal, we can say that PQ is parallel to CB. Then that is the end of the proof. එහෙනම් මේ lesson එකේ ඔක්කොම homework කරන්න පුළුවන් ඔයාලා